हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के सामने महादेवी वर्मा के द्वारा रचित आधुनिक कविता कविता संख्या 1 अधिकार, इस कविता को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और बाद में मैं इस कविता की 1 मार्क्स को भी आज आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं इस कविता का सार यानी समरी को आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद मैं स्टैंजा बाय स्टैंजा इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो इस कविता का सार यानी समरी ये है कि महादेवी वर्मा कठिन परिस्थितियों का सामना करना अपना अधिकार समझती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस धरती पर रहना चाहती है। भगवान उनसे ये कहते हैं कि आप अमरों के लोक में चले जाइए, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन महादेवी वर्मा भगवान द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को टुकरा देती है और कहती है कि नहीं, मैं अपना ये अधिकार समझती हूँ कि मैं जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस धरती से विदा लूं, क्योंकि उनका ये मानना है कि इंसान कठिन परिस्थितियों का सामना करने पर ही जीवन में संवेदनशील बनता है। जीवन में उस सिचुएशन के प्रति प्यार उमड़ती है तो संवेदनशील बनता है। और वे कहती है कि जिंदगी में वेदना नहीं हो तब तक इंसान एक मरा हुआ इंसान, एक सच्चा इंसान नहीं बन पाता है। इसलिए महादेवी वर्मा कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस धरती से विदा लेना चाहती है और अमरों को लोक को टुकरा देती है। इस कविता का संदेश ये है कि जीवन के प्रति हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए और जीवन में निरंतर हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ್, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ವೇದನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜೀವನ್ ಕಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೋ ಮೇ ಡಟ್ ಕರ್ ಮುಕಾಬ್ಲಾ ಕರ್ನೆ ಮೇ, ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪಲಾಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫೂಲ್ ತಾರೆ ಬಾದಲ್ ವಸ್ತು, ಅಂದರೆ ಫೂಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅವ್ರ ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಬಾದಲ್ ಸ್ಕೈ, ಜೊತೆಗೆ ವಸಂತ ಋತು ಅಂದರೆ ವಸಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೀಸನ್. ಆ ಒಂದು ಇವಿಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಬಿಂಬಗಳು. ಈ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜೀವನದ ಕವಯಿತ್ರಿನೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗಹರಿ ಆಸ್ಥಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕಿ ಹೇ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಳವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕವಯಿತ್ರಿಕಿ ವೇದನಾ ಕಾ ವಹ ರೂಪ ಪ್ರಿಯ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೇದನೆಯ ರೂಪ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಒಂದು ರೂಪ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂವೇದನಶೀಲ್ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಬಾಂಧ್ ದೇತಾ ಹೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಂವೇದನಶೀಲ್ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇ ಅಮರೋಂಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೋ ಬಿ ಟುಕ್ರಾಕರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಮರೋಂಕ ಲೋಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮರಣವಿಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ನೆ ಮಿಟ್ನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಬಚಾಯೆ ರಖ್ನಾ ಚಾತಿ ಹೇ, ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಚಾಯೆ ರಖ್ನಾ ಚಾತಿ ಹೇ ಅಂತಂದರೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ತೊಡಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನ್ ಮೇ ವೇದನಾ ಕಿ ಅನುಭೂತಿ ಕಾ ಮಹತ್ವ, ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯ ಅನುಭೂತಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ. नेक्स्ट में स्टैंजा को 1 बाय 1 पढ़ूंगी. वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना. वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको बाता है बुझ जाना. इनका मतलब जो है, यानी कवयित्री महादेवी वर्मा कह रही है कि फूलों को मुस्कुराने का कोई अधिकार नहीं है जिनको मुरझाना नहीं आता है, अर्थात जिसमें मुरझाना नहीं सीखा है, क्योंकि फूल की क्वालिटी खिल करके मुरझाने की है. इस स्टांजा में जीवन की नश्वरता के बारे में वर्णन किया है, यानी जीवन शाश्वत नहीं है, वो एक ना एक दिन नाश हो जाएगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है. कवयित्री कहती है कि वे मुस्काते का मतलब है कि मुस्कुराना. ठीक है, मुस्काते का मतलब क्या है? स्माइल करना. और फूल का मतलब फ्लावर. वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना. मुरझाना का मतलब नष्ट हो जाना या फिर रंग उतर जाना. कवयित्री ये कहती है कि वे फूल नहीं होते हैं जो चाहते हैं कि कभी नष्ट नहीं हो, यानी फूल कभी भी नहीं चाहता है कि मैं नष्ट नहीं हो जाना चाहती हूँ. और अगर एक दिन फूल खिलेंगे तो कुछ समय बाद फूल वापस बिखर भी जाएंगे. यानी एक दिन फूल यानी खिलेंगे तो एक दिन उस फूल खिलेंगे तो एक ना एक दिन वो बिखर जाएंगे. एक दिन ऐसे ही एक दिन मनुष्य बॉर्न होंगे तो एक दिन डेथ भी मिलेंगे. तो इसलिए कवयित्री कहती है कि मैं फूल नहीं हूँ जिनको मुरझाना नहीं आता है, वे तारों की दीप नहीं है, यानी तारों की दीप नहीं है जिनको बाता है बुझ जाना. वे तारे नहीं है जो कि रातों को आते हैं. तारे कब आता है कि, यानी स्टार्स, वो कब आता है? रात में आता है, इसलिए रातों को आते हैं और सुबह को वापस जाना नहीं आता है. जो रात के आसमान में तारे आते हैं तो सुबह होती है वे वापस चले जाते हैं. तो कवयित्री ये कहती है कि वो तारे नहीं है, उनको वापस जाना नहीं आता है, बुझ जाना नहीं आता है, और वो भगवान से यही प्रेयर करती है कि मैं नष्ट या फिर मरना नहीं चाहती हूँ. ठीक है, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೇ ಮುಸ್ಕಾತೆ ಫೂಲ್ ನಹಿ ಜಿನ್ಕೋ ಆತಾ ಹೇ ಮುರ್ಜಾನ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಳನಳಿಸುವಂತಹ ಹೂಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೂಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಲ ಅರಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ಬಾಡಿ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುರ್ಜಾನ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅರಳಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವೇ ತಾರೋಂಕೆ ದೀಪ್ ನಹಿ ಜಿನ್ಕೋ ಬಾತಾ ಹೇ ಬುಜ್ ಜಾನ. ಹಾಗೆ ತಾರೋಂಕೆ ದೀಪ್ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಅಂದರೆ ದೀಪಗಳಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬುಜ್ ಜಾನ ಅಂದರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜಾದಲ್ಲಿ वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह,
वह अनंत रुतराज नहीं जिसमें देखी जाने की चाह राह। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह। वह अनंत रुतराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। इसमें यहाँ पर नीलम का मतलब है नील रंग, नीले रंग, ठीक है, ब्लू कलर। नीले रंग का मेघ मतलब बादल, ठीक है। बादल गुल जाने की चाह, यानी गुल का मतलब है कि पिघलना या फिर बारिश आना। गुल जाने का मतलब बारिश आना, पिघलना, ठीक है, मेल्ट हो जाना। तो कवयित्री कह रही है कि वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है गुल जाने की चाह। जब बादल आपस में मिलते हैं तो वर्ष बादल यानी बादल आपस में किससे मिलते हैं कि वर्ष, वर्ष का मतलब बारिश, रेन, ठीक है। वो क्या होता है, आपस में मिलने वक्त रेन आती है। उनका काम ही यही होता है, ठीक है। मेघ और बादल मिलने वक्त क्या होता है, बारिश आता है, यानी रेन आता है। तो उनका काम यही है, ठीक है, कि बारिश को लेकर आते हैं। सभी बारिश है चाहते हैं कि ये चाहना है कि चाहता है कि मैं मिलजुल कर आऊँ, ठीक है। बारिश को क्या चाहता है, बारिश में सबसे मिलजुल कर आऊँ। जिनको वापस जाने की चाह नहीं है, यानी उस बारिश को वापस जाने की इच्छा नहीं है खुद को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें जाने को पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन बारिश को एक ना एक जाने ही पड़ेगा। और वह अनंत रुतराज नहीं, यहाँ पर अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, ठीक है, जिसका अंत ना हो, यानी कभी भी वो डिस्ट्रॉय यानी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। और ऋतुराज, ऋतुराज है ये होता है कि वसंत ऋतु। ऋतु का मतलब ये होता है सीजन, ठीक है। इसका मतलब जो ऋतु आता है उसे जाना भी है, यानी एक वसंत ऋतु आता है, उसको एक ना एक दिन वापस जाना ही है, ठीक है। नीलम का मेघ भी एक दिन वापस चले जाना चाहता है, और बारिश भी एक ना एक दिन बारिश भी वापस जाना चाहता है, और अनंत ऋतुराज भी वापस एक ना एक दिन जाना चाहिए, ठीक है। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇ ನೀಲಂಗೆ ಮೇಘ ಅಂತಂದರೆ ನೀಲಂ ಅಂತಂದರೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ನೀಲ ಮೇಘಗಳು, ಅಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನ ಮೇಘಗಳು. ಅವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಹ ಅನಂತವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಘನೀಕರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಮೋಡ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಘನೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಸಂತ ಋತು ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್, ಒಂದು ಸೀಸನ್ ವಸಂತ ಋತುರಾಜ್ ಅಂದರೆ ವಸಂತ. ಆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸದಾಕಾಲವು ಋತುರಾಜನಾಗಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಸಂತ ಋತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಜ್ ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಋತುರಾಜನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಹ ಅಂದರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವುಗಳು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती. वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती. नयन का मतलब सोने के नयन का मतलब आँख जो होता
निकल रहा है, जिसलिए आपको कि रोया आंसुओं से होता है। यानी इसका मतलब जो होता है वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती। इसका मतलब जो होता है आंखों से क्या बनता है, आंसू बनता है। आंसू का मतलब जो आंसू होता है वो मोती की तरह है। ठीक है, आंसू मोती की तरह होते हैं। कहना का ये मतलब है आंसुओं का कोई महत्व नहीं। ठीक है, अगर उनमें से कोई आंसू नहीं निकल रहा है, आंखों का कोई महत्व नहीं, अगर कोई उनमें कोई आंसू निकल नहीं रहा है, जिसलिए आंखों की रोया आंसुओं से होता है। ठीक है, और बाद में मैं कहती है कि यहाँ पर प्राणों का मतलब अपना शरीर, बेसुख पीड़ा का मतलब है प्राणों का काम। ठीक है, प्राणों का काम है दुखों का झेलना। हमारे प्राणों का काम क्या होता है, हमारे एक बॉडी में एक प्राण होता है, उसका काम जो होता है दुखों को झेलना। और जो दुख प्राणों का हैंडल कर कर रखते हैं, जो अपनी प्राणों को कोई महत्व नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ಅಂದ್ರೆ वे सोने से नयन नहीं ಅಂದ್ರೆ जिनमें ಬಂತೆ ಆಸು ಮೋತಿ, ಮುತ್ತಿನಂಥ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಹು ಪ್ರಾಣೋಂ ಕಿ ಸೇಜ್ ನಹಿ ಅಂದರೆ ಬಾಳು ಏನು ಅಂತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಳು ಕೇವಲ ಬರೀ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸಂತೋಷವೇ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿನ್ಮೆ ಬೇಸು ಪೀಡ ಮೋತ್ಸೋತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸು ಪೀಡ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳವಾದಂತಹ ದುಃಖ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಳವಾದಂತಹ ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋವಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ಬಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. नेक्स्ट स्टैंजा, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। यहाँ पर लोक का मतलब है, लोक का मतलब क्या होता है, प्लेस। ठीक है, धरती में ऐसे कोई प्लेस नहीं है, नहीं जिसमें अवसाद, अवसाद का मतलब जो होता है दुख। ठीक है, धरती में कहीं पर जो होता है वहाँ पर दुख होता रहता है। जैसा तेरा लोक नहीं, वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, आप चाहते हैं कि कोई दुख ना मिले और ना अवसाद, वो प्लेस जहाँ पर सिर्फ सुख हो और दुख ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। जीवन में जीवन पर जो चीज़ होता है वहाँ पर जिसमें दुख और सुख सब एक ना है, मिलने ही चाहिए। ठीक है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, इसका मतलब है ऐसा तेरा लोक, ऐसा धरती में ऐसा कोई प्लेस नहीं है वहाँ पर दुख के बिना कोई लोक वहाँ पर नहीं है, दुख रहना ही चाहिए। और नहीं जिसमें अवसाद, अवसाद का मतलब दुख, वहाँ पर दुख रहता है। जैसा तेरा लोक नहीं है, वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना, यानी जलना जाना का मतलब जो होता है सिर्फ वो और दुख ऐसा नहीं हो सकता है जीवन में, जीवन में दुख रहना ही चाहता है। ठीक है, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಐಸಾ ತೇರಾ ಲೋಕ್ ವೇದನಾ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಗುಡ ಅಥವಾ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಬಾಳು ನಿಜವಾದ ಜೀವನವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಬಾಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನವು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नेक्स्ट स्टैंजा। क्या अमरों को लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव हरे यह मेरा मिटने का अधिकार। क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव हरे यह मेरा मिटने का अधिकार। यानी जो इंसान मिटना नहीं चाहता है, ठीक है, यानी खत्म नहीं होना चाहता है, तो उसका जाना भी यानी जल जाना भी व्यर्थ ही है। मनुष्य को एक दिन मिटने ही और हमें सुख और दुख को बराबर देखना चाहिए। महादेवी वर्मा सीधे भगवान से बातें करते हुए, इस स्टैंजा में महादेवी वर्मा ने सीधे भगवान से बातें करती है, ठीक है, बातें करते हैं उन्हें कह रही है कि क्या आप मुझे अमरों का लोक जो कि एक सुख की दुनिया है, आप मुझे वो गिफ्ट देना चाहता है जहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं है, यानी कोई भी कष्ट पीड़ा दर्द नहीं रहना चाहिए। तो फिर कवयित्री उसे ठुकरा देती है, ऐसे पूछकर वो कवयित्री उसे ठुकरा देती है और यानी तिरस्कार कर देती है, यानी उसका इनकार कर लेती है। कहती है कि रहने दो हे देव, मैं जिस दुनिया में रह रही हूँ मैं वहाँ पर ही खुश हूँ। मैं जिस दुनिया में, यानी मैं इस दुनिया में रह रही हूँ, इस दुनिया ही मुझे खुशी है, वहाँ पर मुझे सुख भी मिल रहा है दुख भी, पर मेरा मन खुश है, मैं परिश्रम करके आगे बढ़ रही हूँ और मुझे बड़ा आनंद मिल रही है। ठीक है, इस स्टैंजा का मतलब जो है कवयित्री ने भगवान से पूछ रही है मुझे अमरों का लोक मिलेगा, यानी अमरों का लोक का मतलब क्या होता है, जो नाश नहीं होता है, यानी जो मरना नहीं चाहता है, वहाँ पर मुझे वह लोक मुझे मिलेगा। तब वो टुकड़ा देती है, ए देव रहने दो, मुझे वैसा लोक नहीं चाहिए, मैं इस दुनिया में ही मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर मुझे सुख भी है दुख भी है और मैं यहाँ पर खुशी से आनंद से मैं रह रही हूँ, इसलिए मुझे यही लोक चाहिए, मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए, ऐसे वो कह रही है। ठीक है, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿಯು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಮರೋಂಕ ಲೋಕ್ ಮಿಲೇಗ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರವು ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜನನ ಮರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನಮಗೇನಾದರೂ ಅಮರರ ಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಕರುಣೆಯ ಉಪಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ, ದೇವಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಪ್ರಭು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇವಲೋಕ ಅಥವಾ ಅಮರರ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಂತಹ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಖದಿಂದ ಇರುವೆನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖ ಎರಡೂ ಇದೆ, ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಇರಲಿ ಬಿಡು, ಯಹ ಮೇರ ಮಿಟ್ನೆ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಇದ್ದು ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो इस अधिकार कविता में आपको इस कविता में आपका इस कविता का सारांश आपको पता चला होगा। तो मैं बाद में इस कविता का एक मार्क्स का क्वेश्चन आंसर को मैं अभी आपको देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, मुस्काते फूल को क्या आना चाहिए? उत्तर है, मुस्काते फूल को मुरझाना आना चाहिए, ಅಂದರೆ ಹರಳುವಂಥ ಹೂಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಡಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है?
ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುಂದರತೆಯು ಯಾವುದರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ. ಉತ್ತರ ಹೇ ಆಂಖೋं की सुंदरता आंसू रूपी मोतियों से बढ़ती है, ಅಥವಾ ನೀವು आंखों की सुंदरता आंसुओं से बढ़ती है ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆನ್ಸೂನ್ ಸೆ ಬರ್ತಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸುಂದರತೆಯು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಘ ಮೇ ಕಿಸ್ ಚೀಜ್ ಕಿ ಚಾಹ್ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಮೇಘ ಮೇ ಗುಲ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಚಾಹ್ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಲ್ ಜಾನೇಕಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಘನೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣೋ ಕಿ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಕಿಸ್ಮೆ ಹೇ. ಜಿಸ್ಮೆ ಬೇಸುಖ್ ಪೀಡಾ ಸೋತಿ ಹೇ ಉಸಿ ಮೇ ಪ್ರಾಣೋ ಕಿ ಸಾರ್ಥಕತಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ದುಃಖಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕವಯಿತ್ರಿ ಕೋ ಕಿಸ್ಕಿ ಚಾಹ ನಹಿ ಹೇ. ಇಸ್ಕಾ ಉತ್ತರ ಹೇ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕೋ ಅಮರತ್ವ ಕಿ ಚಾಹ ನಹಿ ಹೇ. ಕವಯಿತ್ರಿ ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮರತ್ವ ಅಂದರೆ ಮರಣವಿಲ್ಲದ ಲೋಕವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, कवयित्री किस अधिकार की बातें कर रही है. कवयित्री मिटने की अधिकार की बात कर रही है. ಕವಯಿತ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ ಕರುಣಾ ಸೆ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕೋ ಕ್ಯಾ ಮಿಲಾ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮರ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕವಯಿತ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ ಕರುಣಾ ಸೆ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕೋ ಮಿಟನೆ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಮಿಲಾ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಟ್ನೆ ಕಾ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಾದರೂ ನನಗೆ ನೀಡುವಂತ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ये सब एक वाक्य का क्वेश्चन आंसर है. मैं आपको 2-3 वाक्य और संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए नोट्स को मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूँगी. थैंक यू.